وقرابته وذريته أجمعين تبعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السلطان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجابي سيد الشيخ البنجابي سيد الشيخ محمد كشف الأنور بن حجي إسماعيل البنجابي سيد الشيخ محمد خصوصا إلى سيد الإمام سيد زين الدين المالباني سيد نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ محمد النووي بن عمر البنتاني وبأهل سندنا المتصل إليهم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علوي أمير الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغير سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدل سيدنا الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدل سيدنا العدل سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العبد سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المنظر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقدس سيد الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب عبد الله بن عبد الحمد سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سعد مسعود صاحب العناد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب الدار سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدل صاحب الوالد سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحسين شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأقدس سيد الشيخ محمد أمين القبيان سيد الحبيب محمد بن عبد بن عباس سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفرداني المكين سيد الشيخ محمد شهوان إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زيد بن عبد الله جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نسألك يا رب بركاتهم وكرامتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحح أجسادنا ونوّر قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا ووالدنا وإخواننا وأهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشق ومن حيث لا يحتسب وطول أعمارنا إلى 120 سنة بصحة كاملة وعافية وسلامة مع كمال المحبة والمتابعة لنبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة
توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. كفاية الأتقياء. Tambihun ay hadza tambihun, ini satu perhatian. Tilawatul Qur'anil azimi min afdhalil ibadati wa a'zamil qurbati wa ajallit ta'ati. Tilawatul Qur'anil azimi, bermula membaca Al-Qur'an yang agung itu, min afdhalil ibadati, bagian daripada paling afdal ibadah. Jadi baca Quran itu paling afdal ibadah. Ibadah apa? Ibadah badaniyah, ibadah yang dilakukan oleh anggota kita. Ini didasari oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'ani, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Afdalu ibadati ummati, bermula paling afdal ibadah umatku, qiraatul Qur'ani, yaitu membaca Al-Qur'an. Wa a'zamil kurubati, dan paling besar kurubat. Apa itu kurubat? Kurubat kadang-kadang diartii ibadah. Secara makna asal, kurubat itu adalah dekat. Lalu diartii kurubat itu paling besar yang mendekatkan diri, atau ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'zamil qurban, paling besar ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Di mana kena ada, cuma rasanya dalam kitab sini juga. Imam Ahmad bin Hanbal bermimpi lawan Allah Ta'ala sebanyak 99 kali. 99 kali Muhammad bermimpi lawan Allah Ta'ala. Otak kita kadang-kadang menjernai kan, kau mencerna nang gaya apa bermimpi lawan Allah Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un, Tuhan itu tidak ada seumpamanya apapun. Kadang-kadang kalau digambarkan cahaya, berarti cahaya ngarannya Tuhan baikung apa aneh kalau. Nah, ini membutuhkan kena pengetahuan yang dalam, pemahaman yang bujur-bujur paham tentang pengertian Allah, supaya paham apa yang dimaksud, apa cara memahami para ulama. Ada Imam Ahmad bin Hanbal, ada Imam Tirmizi, dan ulama-ulama yang lain tentang bermimpi lawan Allah Ta'ala. Memimpi lawan orang wali, bermimpi lawan para nabi, itu ada ikungannya benar. Bermimpi lawan Allah Ta'ala, Tuhan gak ada berikung. Ada suaranya, Tuhan gak ada bersuara. Bingung kan? Bingung. Mbak kayak apa jar? Mungkin benar kadang-kadang dulu aku menjelaskan dalam keadaan pemahaman tauhid nang ini sudah pokoknya Imam Ahmad bin Hanbal bermimpi lawan Allah Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'un. Kenapa ketambahi itu? Supaya dalam pikiran ikam jangan terbayang Tuhan itu baikung.
Allah yang laisa kamisli syai'un. Lalu ujar Imam Ahmad bin Hanbal, apabila aku bermimpi lawan Allah Ta'ala yang ke-100 kalinya, aku akan bertanya lawan Allah. Belak bermimpi nang ke-100 kalinya. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada Allah, ya Rabb, ayyul a'mali awsalu ilaika. Tuhan, amal apa yang lebih cepat menyampaikan kepadamu? Sama aja kalau dekat itu kan untuk sampai. A'zamul qurbat, paling besar ibadah mendekatkan diri kepada Allah, dekat supaya sampai. Ujar Imam Ahmad, ya Rabb, ayyul a'mali awsalu ilaika. Amal apa yang lebih cepat sampai kepada engkau? Qala, Allah menjawab, qiraatu kalami, membaca kalamku. Baca kalamku. Faqala, berkata Imam Ahmad, ya Rabb, bifahmin ambi ghairi fahmin. Tuhan, membacanya itu dengan paham atau dengan tidak paham? Dijawab oleh Allah, yang maksudnya adalah bifahmin ambi ghairi fahmin. Membaca Quran itu pahamkah, kadakah? Itu adalah amalan yang cepat sampai kepada Allah. Ini hubungan a'zamil qurban. Wa ajali ta'at, dan paling besar ta'at. Baca Quran paling besar ta'at. Ta'at kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fiha ajrun azimun, dalam membaca Quran itu ajrun azimun, ganjarannya yang besar. Ganjarannya, tahu ganjaran lah, pahala, balasannya besar banget. Wa sawabun karimun, pahala yang karim, mulia, pahala mulia. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca mereka akan kitab Allah, tahu Al-Quran. Wa aqamus shalah, dan mereka yang mendirikan sembahyang. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan bernafkah mereka, berimpak mereka sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Sirran, secara rahasia, secara diam-diam, wa alaniyatan, dan secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, yang mengharap mereka, yarjuna, yang mengharap mereka, tijaratan, dagangan itu artinya usaha. Nang sembahyang, baca Quran, sembahyang, kemudian berimpak, itu adalah bagian tijarah, bagian berdagang di dunia. Harapannya dagangannya itu lantabura, tidak sia-sia.
yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharap dagangannya yang tidak sia-sia, kada rugi. Jawaban inna innalladzina yatluna kitaballah, jawabannya sampai akhir ayat, liyuwaffiyahum, sungguh menyempurnakan oleh Allah terhadap mereka ujurahum, ganjaran mereka. Napa ganjaran yang sempurna ada? Ayo bang, ganjaran yang sempurna. Sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran, yang mendirikan sembahyang, yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, dia mengerjakan itu hanya mengharap Allah, usaha yang tidak sia-sia. Allah akan membalas terhadap mereka ganjaran, balasan yang sempurna. Nah, balasan sempurna? Bahagia. Nah, barulah balasan sempurna. Barulah. Den apa den? Enggak ada paham, ya sudah dijelaskan. Menin aja memahami ngalih banget kayak apa. Balasan yang sempurna itu surga, ya kadang ngalih surga itu bang, iya bahagia juga. Bahagia ini kan bahasa lain. Balasan yang sempurna amal itu surga. Kalau ini belum sempurna, di bari ini belum sempurna. Nang sempurna itu adalah surga. Liyuwaffiyahum ujurahum, paham juga? Sungguh Allah membalas terhadap mereka balasan yang sempurna. Didambit, pahamlah, balasan yang sempurna itu adalah surga. Wa yazidahum min fadlih, dan menambah Allah terhadap mereka daripada anugerahnya. Apa tambahannya? Tambahannya Allah menambah kepada mereka ganjarannya, balasannya daripada anugerahnya. Apa? Yazidahu an-nazar ila wajhillah, didambit memandang kepada zat Allah, didambit bang. Memandang kepada zat Allah itu tambahan nikmat dari surga. Karena surga itu nikmat, lebih dari itu an-nazar ila wajhillahil karim. Makanya ada ngarannya mana? Husnul khatimah, ziyadah husnul khatimah, ada lagi husna wa ziyadatul husna, tambahan yang sempurna, apalagi memandang kepada zat Allah. Orang bagi orang benar nang mengerti nikmat surga itu kada apa-apanya Muhammad kalau dibanding dengan nikmat memandang kepada zat Allah. Iyalah Muhammad. Kayak apa gambarannya? Oh, gambarannya kayak ini aja nah Muhammad deh. Lah ikam bisi binik Muhammad teh sin bungasan dah, kada bungas lagi, sin bungasan. Mas banget. Lalu ikam model awak ke Muhammad teh, model awak, rumahnya bagaikan istana, semuanya lengkap. Akon nih ke Muhammad, nyata akon dah. Kada saya ikam Muhammad teh aku gen akon juga. Belak dapat Muhammad teh, tapi kamu gak ada melihat lawan bini akon lah. Dah akon lah. Nah, ya, apa artinya rumah mewah bini gak ada melihat bini? Berarti akon gamret. Akon lah. Ai ganai rumah dengan segala fasilitas nang mewah sempurna, tapi kada kau melihat bini akon lah.
bini itu hanya yazidahum min fadlih, tambahnya. Itu gambaran ini mana? Gambaran buat apa masuk surga tanpa melihat zat Allah. Buat apa? Itu anunya tuh. Buat apa rumah mewah tapi gak ada melihat bini? Kau ajar melihat bini tapi setahun sekali aja akan gambar. Dah pun juga. Disitulah benar gambaran orang di surga itu ada yang melihat Tuhan seumur hidup sekali aja, ada yang setahun sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang pagi sore, ada yang setiap saat. Tiap hari ada bini kalau besokan kembalian ada rumah mewah, nyaman larit, nyaman Muhammad, nyaman. Tunggarannya wa yazidahum min fadlih. Ini ke akhirat dulu ya, emang di akhirat ini balasannya. Tafsir di dunia mah ya ajrun azim, sempurna disempurnakan Allah terhadap mereka ganjarannya di dalam dunia. Cari kesempurnaan di dalam dunia ini adalah mana? Nikmat lahir batin diberi oleh Allah. Nikmat zahir diberi, nikmat batin diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua. Innahu ghafurun syakur. Innahu, bahwasanya Allah Ta'ala ghafurun syakur. Allah maha pengampun, Allah Ta'ala maha syakur. Syakur itu adalah membalas. Asal mana syakur itu sangat syukur. Paham lah kan? Ilmu nahunya paham lah. Paham? Itu sigat mubalaghah banai. Sigat mubalaghah dari syakirun jadi syakur. Kayak masa melawan sabirun. Sabirun itu orang sabar aja biasa, tapi sabur itu ala sigatil mubalaghah. Sangat sabar, sangat syukur. Ya Allah Ta'ala sangat membalas dengan orang yang bersyukur atau dengan orang yang berbuat baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadisnya, afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'ani. Afdalu, bermula paling afdal, ibadati ummati, ibadah umatku, qiraatul Qur'ani, yaitu membaca Al-Qur'an. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rinciannya benar ini, baca Quran afdal, paling afdal. Kenapa? Gar di antaranya benar. Man qara'a harfan, barang siapa membaca satu huruf min kitabillahi, daripada kitab Allah Al-Quran, kutibat, maka dicatat lahu baginya hasanatun, satu kebaikan. Membaca Quran sehuruf itu satu kebaikan. Wal hasanatu, satu kebaikan, bi asyri amsaliha, 10 balasannya. Satu kebaikan 10 balasannya. Berarti sahuruf membaca Al-Quran dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Alif lam mim, berapa huruf? 3. Alif lam mim, berarti 30 dah.
30 kebaikan dibalas Allah. Wala aqulu alif lam mim harfun wahid. Wala aqulu, dan tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu harfun wahidun, satu huruf. Aku Nabi kada memadahkan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif lam mim itu bal alifun harfun, alif sehuruf, walamun harfun, lam sehuruf, wa mimun harfun, mim satu huruf. Tiga lah, tiga. Berarti begitu kita membaca alif lam mim Allahu Akbar, surahnya itu aja mau baca itu sudah 30 boleh dibalas Allah. Lalu belum lagi kena di dalam sembahyang suci tinang umum dulu 30. Kena ada hadisnya pulang, siapa yang membaca Quran dalam keadaan sembahyang berarti berwudu sembahyang seini. Siapa yang membaca Quran dalam keadaan berwudu tapi kada sembahyang kayak ini. Siapa yang membaca Al-Quran tapi kada sembahyang kada berwudu sambil berabah seini balasan. Ini standar umum dulu, satu huruf 10. Nah, itu. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam. Ini yaqulullah, berfirman Allah Ta'ala, hadis kursi. Hadis kursi ini benar hadis yang sangat dalam, sangat penting dipahami bahkan diamalkan, yaitu man syaghalahu zikri wa tilawatu kitabi an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tisailin. Hadis kursi. Man syagalahu zikri, siapakah, barang siapa, laki-laki kah, bini-bini kah, siapakah, syagalahu zikri, sibuk iya, zikri mengingatku. Nah, orang sibuk jawabannya hari-hari mengatakan Allah Ta'ala aja sibuk, kesibukannya itu ya. Watilawatu kitabi, dan membaca kitabku, kesibukannya cuma membaca Quran ya. Saking sibuknya membaca Quran, saking sibuknya zikir, an mas'alati, amin. Ini dalam ilmu nahwu benar, annya ini litarak, kita bid an litarki maknanya meninggalkan. Kita bid juga an litarki, kita bid maknanya meninggalkan. An mas'alati, meninggalkan meminta kepadaku. Orang sibuk berzikir, lalu inya kada minta lawan Allah Ta'ala, sibuknya berzikir aja, kada berdoa lagi, kada minta lagi lawan Allah. Orang sibuk baca Quran, kada lagi minta lawan Allah. A'taituhu, maka a'taitu jawab man, maka aku beri dia, aku beri dia afdhala, lebih baik, ma sesuatu, u'tisailin, yang aku berikan lawan orang yang meminta. Paham nih? Muhammad paham Muhammad?
Orang tuh Muhammad sibuk berzikir ya, kada ingat lagi minta lawan Allah, maka ini akan diberi Tuhan lebih dari orang minta, lebih daripada orang minta. Orang meminta sugih, minta rezeki ini, lebihnya diberi Allah Ta'ala daripada itu. Orang nang sibuknya membaca Quran ya, kada minta-minta lawan Allah, kada mikir berdoa, kada ada permintaan, Allah beri lebih baik dari orang yang minta. Paham deh, pahamannya dina bahasa mantik ngahnya natidahnya banyaki zikir, banyaki Quran, jangan mikirkan permintaan lawan Allah Ta'ala, banyaki zikir aja, banyaki aja zikir. Kada perlu mengatakan aku minta ini, kada perlu. Banyak yang baca Quran aja, jangankan pahala, memikirkan meminta lawan Allah Ta'ala aja kada, jangan mikirkan. Penting baca Quran karena Allah, momen aku minta, aku banyak kebutuhan, kada. Ujar Allah Ta'ala, a'taitu afdala ma'u'tisailina, dia aku beri lebih baik daripada orang yang meminta. Titik. Wa fadlu kalamillahi ala sairil kalami ka fadlillahi ala khalqihi. Keutamaan kalam Allah itu atas seluruh kalam yang lain, kafadlillah ala khalqihi, sama bagaikan keutamaan Allah atas makhluknya. Kelebihan kita membaca Quran jauh lebih bagus daripada membaca Quran. Baca Quran seapa lebih bagusnya, bagaikan keutamaan Allah lawan makhluknya tay. Kada kau dibanding-banding. Wa qala alaihi salatu wassalam, iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Qur'ana, iqra'u, qara'a yaqra'u Qur'anan, fahuwa qari'un wa zaka maqru'un, iqra' if'al, ya kan? Iqra'a, iqra'u perintah, fi'il amar, iqra'u baca oleh kalian Al-Qur'ana akan Al-Qur'an. Fa innahu maka bahwasanya Al-Qur'an itu ya'ti datang yaumal qiyamati pada hari kiamat syafi'an memberi syafaat, atau bahasa kita menolongi. Nih kita baca Quran mana? Kena Quran di hari kiamat menolongi, asal ikhlas saja, menolongi li ashabi qiraatil Quran, bagi orang yang membaca Al-Quran. Wa qala Aliyun karramallahu wajhah, dan berkata Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, ujar Sayyidina Ali lagi nih, man qara'al Qur'ana wa huwa qa'imun bis sholati, barang siapa membaca Al-Qur'an sedangkan ia berdiri dalam sembahyang, kana lahu niscaya adalah baginya bikulli harfin setiap satu huruf mi'atu hasanatin 100 kebaikan. Nah beda kan? Tadi Nabi memadahkan orang yang membaca Quran satu huruf dibalas 10.
Tapi ketika kita membaca Al-Quran dalam keadaan sembahyang kada 10. Berapa? Ujar Sayyidina Ali, orang yang membaca Quran di dalam sembahyang satu hurufnya 100. Paham dia? Jadi mun orang telah membaca surah dalam sembahyang, walau ayatan, walau seayat, jangan tapi dihuali ya. Ikam sembahyang isya dina menghitir jadi imam pama Bismillahirrahmanirrahim. Buyar surah ini napa ini baca kadang alih-alih alif lam mim Allahu akbar. Boleh lah, boleh. Mang alif lam mim ayatun min ayatil Quran. Alif lam mim satu ayat daripada Al-Quran. Masa ayat? Iya. Di dalam fikih sunat membaca Quran walau ayatan, walau satu ayat. Oh, satu ayat. Apalagi satu surah. Ini satu ayat. Apabila itu alif lam mim, oh alif lam mim gampang-gampang. Itu alif lam mim 3 huruf. Ujar Nabi satu huruf dibalas 10 kebaikan, berarti 30. Ini standar umum. Kemudian ini membaca dalam sembahyang alif lam mim. Kal ujar Sayyidina Ali, siapa yang membaca Quran di dalam sembahyang satu huruf dibalas mi'atu hasanatin, 100 kebaikan. 100. Alif lam mim berapa huruf? 3, berarti 300. Allahu akbar ya. Sami Allahu liman hamidah. Kena rakaat kedua kurang tuh alif lam ra. Nah, 2 berapa? 3 juga. Alif lam ra, asal jangan ala ra. Ala ra itu ya ada belajar mengaji adanya tuh. Bingung, apa ini ala ra. Itu alif lam ra bacaannya oleh jangan ala ra mau deh. Alif lam ra berapa huruf? 3 huruf. Alif lam ra berarti 3 ra 300 karena sehuruf 100, 3 300, 600 sudah surahnya aja. Tak. Wa man qara'ahu wa huwa qaidun bis sholati. Wa man qara'ahu, barang siapa membaca Al-Quran, wa huwa, sedangkan ia qaidun, duduk, bisolah, dalam sembahyang. Oh, sembahyangnya berduduk. Tahu juga minik ya orang keluar minik kepala nah kalau kamu berduduk kayak sembahyang ada tahu juga minik bakas menangis menggaung kayak pak minik kayak kepala wanai menangis itu yang menangis kada minik. Dah kau berdiri nak sembahyang minik jawan jiwan ini minik ya sudah wanai berduduk ya sembahyang ya jangan minik lagi, jangan lagi nangis sampai minik. Nyinggong ada juga nyambet bener ya. Mana baca sembahyang nih, di sembahyang duduk dibalas oleh Allah Ta'ala apa tuh? Bikulli harfin, setiap satu huruf khamsuna hasanatan, 50. Ayo aja barangnya 50 sehuruf, 3 huruf tangan 200. Alif lam mim ja. Wa man qara'ahu kharijas sholati, barang siapa membaca Al-Quran di luar sembahyang, wa huwa ala taharatin, sedangkan ia dalam keadaan suci, berwudu. Berabah oleh baca Quran tapi berwudu nih, dibalas oleh Allah kana lahu bikulli harfin, adalah baginya balasan setiap satu huruf khamsun wa isruna hasanatan, 25 kebaikan. 25
Nah, hanyar nang tadi wa man qara'ahu, siapa nang membaca Al-Qur'an wa huwa ala ghairi thaharatin, sedangkan dia tidak berwudu, kada suci, kana lahu, niscaya balasan baginya bikulli harfin asyru hasanatin, 1 huruf 10. Berarti hadis Nabi nang di atas tadi itu orang membaca Quran di luar sembahyang kada baudu. Paham deh, menggabungkan lawan hadis tadi deh. Nang 10 di Nabi huruf 10 itu orang membaca Quran di luar sembahyang kada baudu. Mun baudu kada sembahyang 25, baudu sembahyangnya berduduk 50, baudu sembahyang berdiri 100 sehuruf. Ahmad habis. Kemudian tatimmatun ay hadhihi tatimmatun ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Gitu aja.